Good morning, students. So the chapter that we were discussing in our last session was Era of One-Party Dominance, Ek Dolar Odhipattar Jug. And the topic that we are going to discuss today is evolution of political parties. Rajanoitik Dolhamuhar Utpotti. So, while discussing about the evolution of political parties, it is necessary for us to know the meaning of the evolution of political parties. It means how the political parties developed one after the other. That means how it evolved one after the other. এটা ৰাজনৈতিক দল কেনেকৈ গঠন হৈছিল আৰু ইটোৰ পিছত হিটো ৰাজনৈতিক দলৰ উৎপত্তি কেনেকৈ হৈছিল হেতুৰ ওপৰতে আজি আমি ডিসকাস কৰিম। ৰাজনৈতিক দলৰ উদ্দেশ্য উৎপত্তি হোৱাৰ উদ্দেশ্য কি? Why a particular political party is being developed or why it is evolved. So the basic objectives of the political party is to run the administration of the nation. A political party basically evolved in order to run a country, in order to form the government. আমি গম পাইছো যে এটা ৰাজনৈতিক দলৰ উৎপত্তি হোৱা মূল কাৰণটো হৈছে এখন দেশৰ শাসন ব্যৱস্থা আগবঢ়াই নিয়া। So in India, in the pre-independence period itself, different political parties developed one after the other. ভাৰতবৰ্ষত স্বাধীনতাৰ আগৰ পৰাই বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহ এটাৰ পিছত আনটো দল কি হৈছে গঠন হৈছে। সেই সময়ত আমি আগতেও কৈছো যে সেই সময়ত যিবিলাক দল গঠন হৈছিল সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাজনৈতিক দলৰ মৰ্যাদা পোৱা নাছিল। Those political parties or those parties that were developed in the pre-independence period did not got the status of a full-fledged political party. Later on, after independence only, they have got the status of political parties. So, the political parties that were developed, the first political party was Indian National Congress, which was formed in the year 1885. প্ৰথমটো ভাৰতবৰ্ষত গঠন হোৱা ৰাজনৈতিক দলটোৰ নাম হৈছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ আৰু এই দলটো 1885ত গঠন হৈছিল আন্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ এলেন অক্টেভিয়ান হিউম। এলেন অক্টেভিয়ান হিউমৰ নেতৃত্বত এই ৰাজনৈতিক দলটো গঠন হৈছিল। তাৰ পিছত অন্য এটা দল গঠন হৈছিল তাৰ নামটো হৈছে মুছলিম লীগ 1906ত। So in the year 1906 another political party developed named as Muslim League. Again, in the year 1916, Hindu Mahasabha was formed. Simultaneously, different other political parties were also formed, such as Swaraj Party that was formed in the year 1923, Communist Party of India that was formed in the year 1925, Congress Socialist Party that was formed in the year 1934. So, আমি দেখা পালো যে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ হৈছে প্ৰথমটো ৰাজনৈতিক দল আৰু তাৰ পিছতো এটাৰ পিছত আন এটা ৰাজনৈতিক দল ভাৰতত গঠন হৈছে আৰু বিভিন্ন সময়ত বেলেগ বেলেগ ৰাজনৈতিক দল গঠন হোৱা দেখা গৈছে আৰু সকলোবিলাক ৰাজনৈতিক দলৰ কিছে যোনটো উৎপত্তি হোৱাৰ কাৰণ সেই কাৰণবিলাক বা উদ্দেশ্যসমূহ অলপ বেলেগ ইটোৰ দলৰ পৰা হিটো দলৰ যোনখিনি উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যবিলাক পৃথক হোৱা দেখা গৈছে। So the objectives to form the different political parties differs from one another. But although the objectives or the main motto of the political parties differs from one another, but the basic objectives of each and every political party should be same, that is to protect the national interest. আৰু গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰাটো হৈছে তেওঁলোকৰ মুখ্য উদ্দেশ্য। আমি গম পাইছো যে যদিও বেলেগ বেলেগ ৰাজনৈতিক দলৰ উদ্দেশ্যসমূহ বেলেগ বেলেগ কিন্তু সকলোবিলাক ৰাজনৈতিক দল গঠন হোৱাৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য হৈছে জাতীয় স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰা আৰু লগতে গণতন্ত্ৰ সফলভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা। So all these political parties are trying to establish democracy by thinking for the terms of nationalism. Okay? Now, it is seen that different political parties are also formed on communal basis and it lacks nationalism. Right? So, the political parties like Muslim League,
that was formed in order to protect the interest of the Muslim people. The parties like Hindu Mahasabha, that was formed in order to protect the rights of the Hindu people. Yes, so these are mainly formed on religious basis, on communal basis, and it lacks the sense of nationalism. Yes, so now it is seen that these political parties, as these are formed in order to protect the rights of a particular community, not as a whole. Therefore, these parties cannot be considered or does not get the status of a true political party. Okay? বুজি পাইছানে? ইয়াৰ অৰ্থ কি? আমি দেখিছোঁ যে মুছলিম লীগে অকল এটা পাৰ্টিকুলাৰ কমিউনিটিৰ স্বাৰ্থহে ৰক্ষা কৰে, মুছলিমসকলৰ স্বাৰ্থহে ৰক্ষা কৰে। হিন্দু মহাসভায়ে অকল হিন্দুসকলৰ স্বাৰ্থহে ৰক্ষা কৰিবলৈ যত্ন কৰে। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে এইকেইটা দলক সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাজনৈতিক দলৰ মৰ্যাদা দিয়া নহয়, বা তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ এটা ৰাজনৈতিক দলৰ মৰ্যাদা নাপায়। আৰু সেইবাবে আমি যেতিয়া পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ পিৰিয়ডত দেখা পাওঁ যে যেতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ হৈ গ'ল ভাৰতবৰ্ষত, তেতিয়া দেখা পাওঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনৈতিক দলবিলাক যিবিলাক স্বাধীনতাৰ আগতেই উৎপত্তি হৈছিল, সেই দলবিলাকে নিজকে নেশ্যনেল পলিটিকেল পাৰ্টিজলৈ হস্তান্তৰ কৰে। চ' ডিফাৰেণ্ট পলিটিকেল পাৰ্টিজ দেট ৱাজ ফৰ্মড বিফৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ, these political party in the post independence period transformed themselves into the national political parties. Okay, so is this topic clear to all? Now next topic that we are going to discuss is the nature of political parties. ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰকৃতি। ভাৰতবৰ্ষত ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ প্ৰকৃতি কেনেকুৱা? Nature of political parties in India. So while discussing about the nature of political parties, it is very essential for us to know that the nature of different political parties differs from one another. আমি জানো যে যেনেকৈ মানুহৰ প্ৰকৃতি বেলেগ বেলেগ হয়, হয়নে নহয়? সকলোবিলাক মানুহৰ প্ৰকৃতি একে নহয়। ঠিক একেদৰে ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ প্ৰকৃতি বেলেগ বেলেগ। ভাৰতবৰ্ষতো আমি দেখা পাওঁ যে দলসমূহৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰকৃতি আছে। চ' আমি প্ৰথমটো যোনটো কথা জানিব লাগিব ইয়াত, সেইটো হৈছে যে ভাৰতত নিউমেৰিয়াছ পলিটিকেল পাৰ্টি আছে, তাৰমানে বহুদলীয় ব্যৱস্থা ভাৰতত আছে। ভাৰতবৰ্ষত কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দল আছে। য়েছ, দ্য system of multiple party system is present in India. The numerous political parties are present in India. So multi-party system is one of the very important characteristics of the Indian party system. Basically, the parties are categorized into two types in India. One on the basis of all India, that is parties that is formed in the all India basis, and other is the parties that is formed in the regional basis. আমি গম পাইছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষত ৰাজনৈতিক দলসমূহ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয়। এটা হৈছে জাতীয় ৰাজনৈতিক দলসমূহ আৰু এটা হৈছে আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলসমূহ। জাতীয় ৰাজনৈতিক দল কোনবিলাক? যেনেকৈ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া, আম আদমি পাৰ্টি, বা আগতে যোনবিলাক আছিল স্বতন্ত্ৰ পাৰ্টি, সেইবিলাক হৈছে কি হৈছে নেশ্যনেল পলিটিকেল পাৰ্টিজ, জাতীয় ৰাজনৈতিক দল বুলি কোৱা হয়। আৰু যোনবিলাক ৰিজনেল পলিটিকেল পাৰ্টিজ, দ্য এক্সাম্পলছ অফ ডিফাৰেণ্ট ৰিজনেল পলিটিকেল পাৰ্টিজ আৰ অসম গণ পৰিষদ অফ আছাম। য়েছ, দেট ইজ দ্য ৰিজনেল পলিটিকেল পাৰ্টি অফ আছাম। অসমৰ যোনটো আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল সেইটো হৈছে অসম গণ পৰিষদ, অগপ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ উপৰিও দ্ৰাবিড়া মুনেত্ৰা কাঝাগম, DMK, and AIADMK, All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam, is the regional political party of Tamil Nadu that was formed as the first regional political party of India. Tamil Nadu DMK দলটো প্ৰথমটো ৰাজনৈতিক আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। So this is the another regional political party of India. Similarly, Shiv Sena of Maharashtra, Telugu Desam of Andhra Pradesh, then National Conference of Jammu and Kashmir, Mizo National Front of Mizoram are categorized as different regional political parties of India. Okay.
Next is that nothing that we have to discuss is about the nature of the national and regional parties. Yes, we have found that different national political parties and different regional political parties are there in India. Yes, so ami ৰাজনৈতিক ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত পঢ়ি থাকোঁতে গম পাইছোঁ যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কেন্দ্ৰীয় ভিত্তিত মানে জাতীয় ৰাজনৈতিক দলবিলাক গঠন কৰা হৈছে আৰু ৰাজ্যিক ভিত্তিত বা আঞ্চলিক ভিত্তিত আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলবিলাক গঠন কৰা হৈছে। এই যোনবিলাক জাতীয় ৰাজনৈতিক দল বা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল এই দলসমূহৰ প্ৰকৃতিসমূহ বেলেগ বেলেগ। য়েছ, ইট ডিফাৰ্ছ ফ্ৰম পাৰ্টি টু পাৰ্টি। Some are secular in character. Yes, so এনেকুৱা কিছুমান ৰাজনৈতিক দল আছে যি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দল হিচাপে গঠন হৈছে। On the other hand, there are different political parties which are communal basis. কিছুমান এনেকুৱা ৰাজনৈতিক দল আছে যোনবিলাক সাম্প্ৰদায়িক ভিত্তিত গঠন হৈছে। Some are democratic parties, democratic socialist parties. Okay, কিছুমান গণতান্ত্ৰিক সমাজবাদী ৰাজনৈতিক দল গঠন হৈছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি ক'ব পাৰোঁ যে কিছুমান লেফটিষ্ট পাৰ্টিজ আছে, কিছুমান ৰাইটিষ্ট পাৰ্টিজ আছে। There are certain leftist parties whereas some other parties are there which are rightist parties. But due to the presence of different nature of these political parties, it is ultimately creating instability in our political system of India. আমি গম পাইছোঁ যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰকৃতি বেলেগ হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে আমাৰ ভাৰতৰ যোনটো ৰাজনৈতিক ষ্টেবিলিটি মানে কি যোনটো তেওঁলোকৰ বেলেঞ্চ মেইনটেইন কৰিব লাগে, স্থিৰতা যোনটো থাকিব লাগে, সেই ৰাজনৈতিক স্থিৰতাত কিছুমান বাধা আহি পৰিছে। কাৰণ কেলে? কাৰণ নেচাৰটো বেলেগ বেলেগ, প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দল গঠন হোৱাৰ কাৰণ বেলেগ বেলেগ, প্ৰকৃতিবিলাক বেলেগ বেলেগ আৰু সেইটো কাৰণে পলিটিকেল ষ্টেবিলিটিটো মেইনটেইন কৰিব পৰা নাই। প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই যোনটো ৰাজনৈতিক দলে পলিটিকেল ষ্টেবিলিটিটো মেইনটেইন কৰিব পাৰিছে সেইটো হৈছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ। চ' ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ইজ ডেট পলিটিকেল পাৰ্টি which is able to maintain the stability of Indian political system to a greater extent, and therefore it is recognized as the most popular and most prestigious political party in India also after independence. Okay, again, while discussing about the nature of political party, it is very essential for us to know that defection is one of the important topic that is included in the political system of India. So what is defection? ডিফেকশ্যনৰ অৰ্থ হৈছে দল ত্যাগ। ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত আমি পঢ়ি থাকোঁতে জানিব লাগিব যে দল ত্যাগ হৈছে এই ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক দলৰ অন্য এটা ফিচাৰ বা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স, অন্য এটা বৈশিষ্ট্য। চ' defections, it implies that when a political leader leave his own political party and move to some other political party, that is known as political defection. যেতিয়া এজন ৰাজনৈতিক নেতাই নিজৰ দল ত্যাগ কৰি অন্য এটা ৰাজনৈতিক দললৈ গুচি যায় সেইটোৱে তাকে কোৱা হয় ৰাজনৈতিক দল ত্যাগ। চ' পলিটিকেল ডিফেকশ্যন। এণ্ড আমি যেতিয়া ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত পঢ়োঁ তেতিয়া গম পাওঁ যে এই পলিটিকেল ডিফেকশ্যনে পলিটিকেল ছিষ্টেমটোত আমাৰ ইণ্ডিয়ান পলিটিকেল পাৰ্টিজ বা ইণ্ডিয়ান পলিটিকেল ছিষ্টেমটোৰ ওপৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ পেলাইছে। ইয়াৰ উপৰিও আমি ক'ব পাৰোঁ যে at present lack of strong opposition political parties can also be characterized as another nature of the political party of India. প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত ৰাজনৈতিক দলৰ উৎপত্তি হৈছিল বা ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া চৰকাৰ গঠন হৈছিল সেই সময়ত কি হৈছিল, সেই সময়ৰ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ ভূমিকা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল আৰু অতিকৈ শক্তিশালী আছিল। কিন্তু সময় বাগৰি যোৱাৰ লগে লগে দেখা গ'ল যে বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰভাৱটো লাহে লাহে ভাৰতৰ ৰাজনীতিত কমি গ'ল, বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ ভূমিকা দুৰ্বল হৈ পৰিল আৰু সেইবাবে এইটো ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ এটা আহোৱাহ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। চ' with the passing of time we can see that the importance or the strong role of the opposition political party is diminished. So that strong role that was played by the opposition political parties at one point of time is no longer present in the present day scenario. Okay,
So every political party is becoming power hungry. Everyone is running after power. Instead of forming a strong opposition political parties, they are just giving importance in order to protect their own selfish interest. So while discussing about the nature of political parties, this is another important thing that is essential for us to discuss. Okay? Is this topic clear to all? So the third topic that we are going to discuss is Congress dominance in the first 3 general elections. প্ৰথম 3খন সাধাৰণ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিপত্য বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব। আমি প্ৰথম 3খন সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ওপৰত পঢ়াৰ আগতে আমি জানিব লাগিব যে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ ভূমিকাটো ভাৰতবৰ্ষত কেনেকুৱা। So we have already discussed from the very beginning that Indian National Congress played a very crucial role, very important role, very substantial role in India right from the very beginning, that is from the pre-independence period itself. Yes, the main motive of forming this political party was to free India, yes, to play an active role in the independence movement. Yes, and this is the political party which was having a broad scope. It is a broad one. The nature of the INC is quite broad. ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ যোনটো প্ৰকৃতি আছিল সেইটো ব্যাপক প্ৰকৃতি আছিল। Yes, প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই মানুহৰ মাজত এই ৰাজনৈতিক দলটো জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল। কিহৰ কাৰণে জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল? কাৰণ যেতিয়া ভাৰতত স্বাধীনতা আন্দোলন হৈ আছিল সেই সময়ত এই ৰাজনৈতিক দলে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ পেলাইছিল। ভাৰতবৰ্ষখন স্বাধীন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰাজনৈতিক দলৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল আছিল, এটা ক্ৰুচিয়েল ৰোল আছিল। আৰু সেইটো কাৰণে ক'ব পাৰোঁ যে ভাৰতবৰ্ষত পিছতো যেতিয়া স্বাধীনতাৰ পিছত নিৰ্বাচনৰ ব্যৱস্থা গঠন কৰা হৈছিল সেই সময়ত এই ৰাজনৈতিক দলটোৱে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ইয়াৰ উপৰিও আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই ৰাজনৈতিক দলটোৰ এটা কোৱালিশ্যন নেচাৰ আছে। কোৱালিশ্যন নেচাৰ মানে কি? যে বিভিন্ন ধৰণৰ যোনখিনি আমাৰ ভাৰতত ডাইভাৰ্চিটি আছে, বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ লোক আছে, সকলোকে এভৰি কেটেগৰিজ অফ পিপল are included under the Indian National Congress. Not only different political parties but also different categories of people are included within the Indian National Congress. আমি যেহেতু কৈছোঁ যে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পৰিসৰ অতিকৈ বহল। Yes, the scope of Indian National Congress was very vast one, very it has a strong base from the very beginning. Yes, so what is the reason behind it? The main reason is that from the very beginning it not only tries to free our nations, it not only plays an active role in the independence movement, but it included different political parties within itself. Yes, earlier the parties which was formed later on in after independence, the political parties which was recognized as the national political parties, those political parties were once under the Indian National Congress. ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ পিছত যিবিলাক ৰাজনৈতিক দলে জাতীয় ৰাজনৈতিক দল হিচাপে চিনাক্ত হৈছিল সেই ৰাজনৈতিক দল তাৰ কিছুমান ৰাজনৈতিক দল আগতে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অন্তৰ্ভুক্তি হৈ আছিল। কিন্তু পিছতহে সেই ৰাজনৈতিক দলবিলাক লাহে লাহে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পৰা ওলাই আহি নিজাববীয়াকৈ কিছুমান দল গঠন কৰিছিল। Yes, so earlier different political parties were within the Indian National Congress. Therefore we can say that its scope is a broader one. It has a coalition nature. Coalition government আমি জানো যে মৰ্চা চৰকাৰ হয় নে নহয়? তাৰ মানে কি? সন্মিলিত হৈ থকা সন্মিলিত চৰকাৰ। হেতু লগত ইয়াত হে ওয়াৰ্ডটো ইয়াত মিলিছে যে coalition, the Indian National Congress is of coalition nature. Coalition nature মানে ইয়াত সন্মিলিত কিছুমান মানে বেলেগ বেলেগ দিশৰ পৰা মানুহ বেলেগ বেলেগ ৰাজনৈতিক দলবিলাক ইয়াত একেলগে সন্মিলিত হৈ আছিল। হেতু কাৰণে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ যোনটো পৰিহৰ যোনটো প্ৰকৃতি হেতু কি বুলি কোৱা হয়? সন্মিলিত প্ৰকৃতি বুলি কোৱা হয়। ওকে, সো এতিয়াৰ কথাটো হ'ল যে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনৈতিক দলবিলাক সোমাই আছিল আমি গম পাইছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও
বিভিন্ন লোকসকল কি হৈছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ ভিতৰতে অন্তৰ্ভুক্তি হৈ আছিল ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে বিভিন্ন ভাষাভাষিক লোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ জনগোষ্ঠীয় লোকৰ বা বিভিন্ন ধনী হওক দুখীয়া হওক যি যেনেকুৱা ধৰণৰ লোক নহওক কি কৰিছিল তেওঁলোকে সকলোবিলাক লোকৰ অধিকাৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল সো ইট ইজ seen that different political parties were under the Indian National Congress and apart from it different groups of people people of diverse interests such as the rich the poor the capitalist the socialist the urban elites the rural poor the upper caste the lower caste etc were all included under the scope of Indian National Congress yes so as everyone is included within the scope of Congress as Indian National Congress tries to protect the rights of all categories of people that is why Indian National Congress was recognized as an umbrella organization yes umbrella organization যেহেতু ভাৰতবৰ্ষয়ে সকলো লোকৰে ধনী হওক দুখীয়া হওক সমাজবাদী হওক পুঁজিবাদী হওক মানে গ্ৰামাঞ্চলৰ হওক চহৰ অঞ্চলৰ হওক উচ্চ শ্ৰেণীৰ হওক নিম্ন শ্ৰেণীৰ হওক সকলো লোকৰে অধিকাৰবিলাক ৰক্ষা কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল তেওঁলোকৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত সকলোৰে অধিকাৰ হুমুৱাইছিল আৰু সেইবাবে এই ৰাজনৈতিক দলটোক ছাতি সংগঠন বুলিও কোৱা হয় ওকে সো now the thing is that we have to discuss its dominance in the first three general elections আমি গম পাইছো যে এতিয়া কিহৰ কাৰণেনো এই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছক যেতিয়া ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে চৰকাৰ মানে গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিহৰ কাৰণেনো তেওঁলোকে যেতিয়া কম্পিটিশন পলিটিক্যাল কম্পিটিশনত নামি পৰিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে absolute majority votes পাই পেলাই চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল because of its earlier popularity এখিনিলৈকে আমি গম পাইছো যে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ যোনটো পপুলাৰিটি আছিল সময়ত সেই পপুলাৰিটিটো থকাৰ বাবে তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশেষ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা ভোট লাভ কৰি পেলাই চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল yes so due to the popularity of Indian National Congress from the very beginning it was able to form the government of the country by forming the absolute majority votes okay so now coming to the first general elections okay so we all know that the first general election was held in the year 1952 যেহেতু 1951 ৰ অক্টোবৰ আৰু 1952 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে হৈছিল আৰু বেছিভাগ মানুহে 1952 ত ভোট দিছিল সেইভাবে এই নিৰ্বাচনটো 1952 সাধাৰণ নিৰ্বাচন বুলিয়ে কোৱা হয় yes as we all know that most of the people voted in the year 1952 that is why the first general election is known as 1952 general elections and Indian National Congress was able to win 364 seats out of 489 seats in these elections ইয়াত কি হৈছিল প্ৰথমটো সাধাৰণ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে 489 খন আসনৰ ভিতৰত 364 খন আসন লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল অন্যহাতে যোনটো প্ৰথমটো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল আছিল হেতু আছিল কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া so communist party of India in the year 1952 was recognized as the first opposition political party of India which was able to win only 16 seats in comparison to the Indian National Congress okay আমি দেখিছো যে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে যত 364 খন আসন পাইছিল তাত যোনটো প্ৰথমটো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল হৈছিল হেতু হৈছে কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া হে ৰাজনৈতিক দলটোৱে কেইখন আসন পাইছে অকল 16 খন আসনহে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু সেই সময়ত অকল কেন্দ্ৰতে নহয় সকলো ৰাজ্যটো ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ এটা strong role আছিল সকলো ৰাজ্যতে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল so not only in the center but also in all the states of India Indian National Congress was able to form the government okay so the next thing is that the second general elections that was held in the year 1957 okay so আমাৰ যোনটো দ্বিতীয় সাধাৰণ নিৰ্বাচন হৈছিল হে সাধাৰণ নিৰ্বাচন দ্বিতীয় সাধাৰণ নিৰ্বাচনটো কোনটো চনত হৈছিল 1957 ত হৈছিল আৰু ইয়াতো দেখা গল যে আগৰটো
নিৰ্বাচনৰ নিচিনাকৈ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে 494 খন আসনৰ ভিতৰত 371 খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল so in the second general election that was held in the year 1957 Indian National Congress was able to win 371 seats out of 494 seats okay and here also Indian National Congress was able to achieve hegemony that means it was able to form the government and like the earlier elections Communist Party of India again turned out to be the first opposition political party by gaining only 27 seats okay এতিয়া আগৰটো নিৰ্বাচনৰ নিচিনাকৈ প্ৰথমটো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল দ্বিতীয় সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰতো কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া বা ভাৰতৰ সাম্যবাদী দলে হৈছিল আৰু এই দলটোৱে ভাৰতবৰ্ষত সেই সময়ত 27 খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে এটা কথা ক'বলৈ লাগিব যে য'ত গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আছে সকলোবিলাক ৰাজ্যতে তেওঁলোকে নিজৰ অধিপত্য ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু সেই সময়ত 1957 জেনেৰেল ইলেকশ্যনৰ সময়ত ভাৰতীয় মানে সাম্যবাদী দলে কেৰালাত কিন্তু কি কৰিছিল চৰকাৰ গঠন কৰিছিল বাকিবিলাকত গোটেইবিলাকতে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ বাবে কি হৈছিল ডেমক্ৰেটিক ইলেকশ্যনছ গণতান্ত্ৰিক নিৰ্বাচনৰ দ্বাৰা ভাৰতীয় সাম্যবাদী দলে কেৰালাত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল 5 ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ সহায় লৈ 5টা নিৰ্দলীয় দলৰ সহায় লৈ পেলাই ইএমএছ নিম্বুৰিপাদৰ নেতৃত্বত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গণতান্ত্ৰিক নিৰ্বাচনৰ দ্বাৰা কি হৈছিল ভাৰতীয় সাম্যবাদী দলে কেৰালাত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল 1957ত আৰু তাৰ হেতু হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছিল ভাৰতত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে নিজে হাৰি যোৱাৰ অনুভৱ কৰি পেলাই তেওঁলোকে সেই ৰাজ্যত কেৰালাত কি কৰিছিল আৰ্টিকল 356ৰ অন্তৰ্ভুক্তিত প্ৰেসিডেন্সিয়েল ৰুল কি কৰিছিল তেওঁলোকে জাৰি কৰিছিল প্ৰেসিডেন্সিয়েল ৰুল তাৰ মানে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন জাৰি কৰিছিল তেওঁলোকে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন মানে আমি সকলোৱে জানো যে ষ্টেট ইমাৰ্জেন্সি ৰাজ্যিক জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিছিল আৰু সেই সময়ৰ যি কেৰালাত ভাৰতীয় সাম্যবাদী দলে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল সেই ভাৰতীয় সাম্যবাদী দল তাৰ পৰা অতৰাই দিয়া হৈছিল আমি দেখা পাইছো যে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে মুক্তি আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল তাত আৰু সেই মুক্তি আন্দোলন আৰম্ভ কৰাৰ ফলত কেৰালাত যোনটো সাম্যবাদী দল গঠন হৈছিল ভাৰতীয় সাম্যবাদী দল সেই ভাৰতীয় সাম্যবাদী দল তাৰ পৰা কি কৰা হল অতৰাই দিয়া হল ঠিক আছে so we can say that in the second general elections although all India basis Indian National Congress was able to form the government but for the first time in Kerala the communist political party was able to come to power through democratic elections with the help of 5 independents okay so this political party that is communist political party was formed government in Kerala under the leadership of EMS Nimburippad okay so as a result of which the Indian National Congress felt themselves to be losing one and therefore they have started the liberation struggle against the Communist Party of India and soon after that the Congress government they imposed Article 356 that is presidential rule in the state and dismissed the Communist Party of India from there so we can see that with the imposing of state emergency that is presidential rule under Article 356 what is done the Communist Party of India was removed from Kerala yes so this is all about the second general elections and the status of Indian National Congress in the central and the state level okay after that it is very essential for us to know that in the third general elections also Indian National Congress was able to form the government in the third general election that was held in the year 1962 Indian National Congress was able to win 361 seats out of 494 seats তৃতীয়টো সাধাৰণ নিৰ্বাচনত
ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে আকৌ এবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু এইবাৰ 494খন আসনৰ ভিতৰত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে 361খন আসন লাভ কৰি ভাৰতত কি কৰিছিল সংখ্যাগৰিষ্ঠতা ভিত্তিত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ইয়াৰ উপৰিও দ্য অপজিশ্যন পলিটিকেল পাৰ্টিজ ৰিমেইন দ্য সেম প্ৰথমটো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল একেটাই থাকিল হেতু হৈছে ভাৰতীয় সাম্যবাদী দল আৰু এই দলে এইবাৰ 29খন আসন লাভ কৰি প্ৰথম বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল হিচাপে তেওঁলোকে মৰ্যাদা পাইছিল okay so this is all about the first 3 general elections of India and we have seen that the Congress political party played a very significant role in India in the first 3 consecutive general elections okay প্ৰথম তিনিখন সাধাৰণ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে নিজৰ অধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ বা অধিপত্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু ইয়াতে এটা কথা আমি জানিব লাগিব যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যোনটো প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হয় হেতু হৈছে ফাৰ্স্ট পাস দ্য পোষ্ট সিস্টেম আমি ফাৰ্স্ট ইয়াৰতে পাই আহিছো হেতু হৈছে ফাৰ্স্ট পাস দ্য পোষ্ট সিস্টেম তাৰ মানে অধিক ভোট পাই জয়ী হোৱা ব্যৱস্থা ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে আমাৰ ভাৰতত যেহেতু মাল্টিপল পাৰ্টি সিস্টেম আছে যেহেতু বহুদলীয় ব্যৱস্থা আছে ইয়াত কেবাটাও ৰাজনৈতিক দল থকাৰ বাবে যোনটো ৰাজনৈতিক দলে আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক ভোট পায় সেই ৰাজনৈতিক দলটোৱে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব হেবাবে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল হয়তো হে ৰাজনৈতিক দলটোৱে 50% প্লাস 1 ভোট যোনটো এবসলিউট মেজৰিটি পাবলৈ লাগে হেতু হয়তো নাপাবও পাৰে বিশেষ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা ভোট পাবলৈ যোনটো দৰকাৰ হয় মানে এটা ৰাজনৈতিক দলৰ বিশেষ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা ভোট লাভ কৰিবলৈ 50% প্লাস 1 ভোটৰ দৰকাৰ হয় হে ৰাজনৈতিক দলটোৱে যদিও ভাৰতত 50% প্লাস 1 ভোট নাপায় তথাপিতো যদি তেওঁলোকৰ ভোটৰ সংখ্যা বেছি থাকে আসনৰ সংখ্যা বেছি থাকে তেতিয়া হে ৰাজনৈতিক দলটোৱে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ পাৰিব সো দিস ইজ অল এবাউট দ্য কংগ্ৰেছ ডমিনেন্স ইন দ্য ফাৰ্স্ট 3 জেনাৰেল ইলেকশনস থ্যাংক ইউ সো মাচ